Hello viewers, I hope you are really well by the grace of Almighty Allah, and I am also fine today. My dear learners, today I have come here in front of you to take an important class for class 5, and my today's topic is W's question. Dear learners, I hope you must be attentive to my lecture and you must keep your eyes on the board so that the topic can be easy for you. Okay? So dear learners, I have written some words on the board. You notice it carefully. As the topic is today, W's question for class 5. So you must be attentive to my lecture and you must write with my lecture what I have written on the board. You should write it, okay, so that the topic can be easy for you. Okay, my dear learners, today's topic is W's question. Okay, W's question is a question which is formed by the letter of W and H. Okay, that means you notice it. I have written some words, W's question, such as who, what, when, where, how, which, why, and whom. Dear learners, you look at the board and carefully. Every words contain WH. Look at the board, WH. Every word contains WH. Okay? Though this is the word of how. Okay? How is a word, but it doesn't have W. But it is regarded that it is W's question. Okay? Though it doesn't have W, rather how is called W's question. Okay? My dear learners and the students of class 5, you notice it carefully, the meaning of the W's question, which I have written on the board today. For your easy understanding, my dear learners, I have written its meaning, Bengali meaning I have written for your easy understanding. So you should write the meaning, the Bengali meaning also on your khata. Okay? Ho means ke kara. Ho means ke kara. What? Ki. When, kokhon. Where, kothay. How, kibabe. Koto, and kemon. Which, kunti. Why, keno. Whom, kake. Oblique, kaderke. Okay? Dear learners, ho means ke ba kara. What, ki, when, kokhon, where, kothay, how, kibabe, kemon, koto. Which, kunti, and why, keno, whom, kake, or kadirke. Dear learners, if you memorize the meaning of these W's questions, it will be very easy for your easy understanding, and you must recollect, you must remember all the time when you want to write. Okay? You have to make W's question. Dear learners, now I am going to discuss how you will make W's question. Tumi kibabe W's question banabe. Okay? My dear learners, ke bakara. Ho means ke bakara. Okay? Bektir poriborte, it will be used as person. Bektir poriborte bosbe, that means person. Person means bekti. Bektir poriborte bosbe. Ho. What? Bostu. What thing. Okay? When, kokon. It will be time. Shomoy bole dibe. When, kokon. It tells the time. That means what time the work is done.
কাজটি কখন করা হবে এটা বলে দিবে when কখন, where কোথায়, প্লেস প্লেস স্থান বোঝাবে, ওকে প্লেস স্থান বোঝাবে, where স্থান বোঝাবে, ওকে হাউ কিভাবে, কেমন কত, কাজটা কিভাবে হয়েছে অ্যান্ড এই জিনিসটার দাম কত অ্যান্ড সে কেমন আছে, কিভাবে কেমন টু এক্সপ্রেস দিস, কিভাবে কেমন কত প্রকাশ করার জন্য উই হ্যাভ টু ইউজ হাউ, ওকে নেক্সট টপিক ইজ হুইচ কোনটি, পার্সন অবলিক বস্তু, ওকে বস্তুর পরিবর্তে বসে পার্সন, হোয়াই কেন, হোয়াই কেন, হোম কাকে কাদেরকে, ওকে দিস ইজ দ্য হো পার্সন ব্যক্তির পরিবর্তে বসবে, হোয়াট কি থিং, টু এক্সপ্রেস অবজেক্ট অর থিং উই মে ইউজ হোয়াট, ওকে হোয়েন কখন, ইট ক্যান এক্সপ্রেস দ্য টাইম সময় এক্সপ্রেস করবে, সময় বোঝাবে, হোয়ার কোথায় প্লেস স্থান বোঝাবে, হোয়ার কোথায় দ্যাট মিনস প্লেস অর স্থান বোঝাবে, ইট এক্সপ্রেসেস প্লেস অর স্থান, হাউ কিভাবে কেমন কত, অ্যান্ড হুইচ কোনটি, থিং নেক্সট হোম কাদেরকে কাকে, ওকে পার্সন এটাও পার্সন হবে, পার্সন দ্যাট মিনস ব্যক্তি, ওকে পার্সন ব্যক্তি, হোয়াই কেন। ডিয়ার লার্নার্স, নাও I will discuss about the examples to express its meaning, okay that means W's question is very important for your question paper, and W's question is a topic which contains 5 marks in your question paper, 5 marks, that means কোশ্চেনে 5টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে, 5টি আনসার দেওয়া থাকবে, তোমাকে W's question বানাতে হবে, such as he is a teacher, this is the statement and this is answer, okay this is the statement, is answer, that is কোশ্চেন পেপারে আনসার দেওয়া থাকবে, তোমাকে কোশ্চেন বানাইতে হবে, কেমন ওকে কোশ্চেন দেওয়া থাকবে, তোমাকে আনসার দেওয়া থাকবে, তোমাকে কোশ্চেন লিখতে হবে, অ্যান্ড আন্ডারলাইন দেওয়া থাকবে, একটি শব্দ নিচে আন্ডারলাইন দেওয়া থাকবে, অ্যাকর্ডিং টু দিস আন্ডারলাইনড ওয়ার্ডস you have to make the question, that means W's question, okay underlined according to the category of underlined words you have to make question, that means যে শব্দটি নিচে আন্ডারলাইন দেওয়া থাকবে ওই শব্দটির উপর ভিত্তি করে তোমাকে W's question লিখতে হবে, you must make W's question according to the category of underlined words, okay যে আমি আবার বলছি, যে কোশ্চেন আনসারটা নিচে যে শব্দের নিচে আন্ডারলাইন দেওয়া থাকবে ওই শব্দটির উপর ভিত্তি করে তোমাকে W's question বানাইতে হবে, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড মাই লেসন টুডে। হি ইজ এ টিচার, লোকটি কি করেন, হি ইজ এ টিচার, লোকটি একজন শিক্ষক, তাহলে W's question উইল বি আনসার, হি ইজ এ টিচার, তার পেশা কি, answer will be what is he, he is a teacher, what is he তিনি কি করেন, what is he তিনি কি করেন, that means he is a teacher তিনি একজন শিক্ষক, okay number 2 the man lives in ঢাকার নিচে আন্ডারলাইন আছে। ডিয়ার লার্নার্স, লুক এট দ্য বোর্ড অ্যান্ড নোটিস ইট কেয়ারফুলি, দ্য ম্যান লিভস ইন ঢাকা, দ্যাট মিনস লোকটি কোথায় বাস করেন, লোকটি কোথায় থাকে, দ্যাট মিনস ইট এক্সপ্রেসেস, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য আন্ডারলাইন কোথায় আছে, আন্ডার দ্য ঢাকার নিচে আন্ডারলাইন আছে, দ্যাট মিনস স্থান বুঝিয়েছে। সো স্থান বুঝাইলে আমাকে ইউজ করতে হয়, আই হ্যাভ টু ইউজ
হোয়ার ইউজ করতে হবে, বিকজ হোয়ার অর্থ হলো কোথায়, তাহলে আই হ্যাভ টু ইউজ হোয়ার। ওকে, দ্যাট মিনস where does the man live? Where does the man live? লোকটি কোথায় বাস করে? Where does the man live? Dear learners, it is very important to clarify the topic does and live. Dear learners, I have written two parts to make WH question. One is be verb or auxiliary verb, and two, do, does, did. Okay, be verb auxiliary verb দিয়েও WH question তৈরি করা যায়, and do, does, did দিয়েও WH question তৈরি করা যায়। Okay, ফার্স্ট এক্সাম্পল, প্রথম যে এক্সাম্পলটা আমি দিয়েছি, দিস ইজ মেড অফ be verb. Okay, be verb is be verb, am, is, are, was, were, be verb, and others auxiliary verb have, has, had. Okay, so in the 2 number sentence, the man lives in Dhaka, এখানে auxiliary be verb or auxiliary verb নেই, so এখানে আছে main verb, this is main verb, live is here main verb. If the sentence contain main verb instead of be verb, again I say if the sentence takes main verb instead of be verb, you have to use does, did or do. আমি আবার বলছি, যদি কোনো সেন্টেন্স মেইন ভার্ব ইউজ করে মেইন ভার্ব নেয় বি ভার্বের পরিবর্তে, তাহলে তখন তোমাকে কোশ্চেন তৈরি করার জন্য ডব্লিউএস কোশ্চেনের পরে ডো, ডাজ অথবা ডিড ব্যবহার করতে হবে। ওকে, when a subject takes main verb instead of be verb or auxiliary verb, then you have to use do, does, did. Okay, now I am going to discuss where is do is used and where is does. Okay, and where is did. My dear students, if the subject is third person singular number, যদি সাবজেক্টটা third person singular number হয়, then you have to use does. সাবজেক্ট যদি third person singular হয়, তাহলে তোমাকে ডাজ ইউজ করতে হবে, আর সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন প্লুরাল হয় তাহলে তোমাকে ডো ইউজ করতে হবে। আই এম গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ডো, ডাজ এটা হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে, আর অনলি ডিড এটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে। ওকে, পাস্ট ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে। তাহলে যদি কোনো সেন্টেন্সে ভি ভার্ব না থাকে, দ্যাট মিনস অক্সিলারি ভার্বও না থাকে, ওই সেন্টেন্সে কোশ্চেন ডব্লিউএস কোশ্চেন করার জন্য তোমাকে যে ইউজ করতে হবে সেটা হলো ডাজ ইউজ করতে হবে অথবা ডো ইউজ করতে হবে। হোয়ার ইজ ডাজ অ্যান্ড হোয়ার ইজ ডো? ডাজ ইউজ হবে যখন সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হবে। ওকে, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে ডাজ, আর থার্ড পারসন প্লুরাল হলে ডো ইউজ করতে হবে। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার কোনগুলি? such as he, she, it and any name, he, she, it এবং যে কোনো নাম যদি একটা হয় এটাকে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার বলে। অ্যান্ড থার্ড পারসন প্লুরাল যেগুলি such as they, people, birds, girls, boys, teachers, they, okay, and first person I, second person you, okay, that means I, we, you, they, I, we, you, they and others ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন প্লুরাল হলে তোমাকে ইউজ করতে হবে ডো, অ্যান্ড জাস্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হি, শি, ইট অ্যান্ড এনি কাইন্ডস অফ নেম, সিঙ্গুলার নেম যদি হয় তাহলে তোমাকে ইউজ করতে হবে ডাজ। ওকে, আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড রিয়েলি। দ্যাট মিনস ডব্লিউএস কোয়েশ্চন তৈরি করা যায় দুইভাবে, একটা হলো বি ভার্ব অর অক্সিলারি ভার্ব ইউজ করে, আরেকটা হলো ডো, ডাজ অর ডিড ইউজ করে। I will discuss later did, and just I am not going to discuss now do and does. My dear students, already I have discussed first steps of do and does. If the subject is third person singular number, then you have to use does. The man lives in Dhaka. The man.
দ্য ম্যান ইজ হিয়ার সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, দ্যাট মিন লোকটি ঢাকা থাকে, লোকটির ঢাকা থাকে, যেহেতু তারপরে সিঙ্গুলার একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে, সো আই হ্যাভ ইউজড ডাজ। ওকে, তাহলে আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দিস টপিক। আর যদি থার্ড পারসন প্লুরাল থাকে তাহলে হবে ডু। আই এম গোয়িং টু give an example. Number 3, they work in a office, they work in the field, they work in the they work in the field. In the field এর নিচে আন্ডারলাইন আছে। they work in the field, তারা মাঠে কাজ করে। they work in the field, তারা মাঠে কাজ করে। তাহলে নোটিস ইট, তোমরা লক্ষ্য করো, হোয়ার আই হ্যাভ আন্ডারলাইনড, কোন শব্দটির নিচে আমি আন্ডারলাইন করেছি? ইন দ্য ফিল্ড, মাঠে কাজ করে। তাহলে স্থান বোঝাইছে কি? এখানে কি হবে? প্লেস। এখানে প্লেস, দ্যাট মিনস স্থান বুঝিয়েছে। যেহেতু স্থান বুঝিয়েছে, সো তোমাকে ইউজ করতে হবে ডু। ওকে, ডু ইউজ করতে হবে। কেন ডু ইউজ করতে হবে? বিকজ সাবজেক্ট ইজ থার্ড পারসন প্লুরাল। অ্যাজ the subject is third person plural, so you have to use do, not does. Okay, where do they work? Where do they work? My dear learners, very important words is that for this WS question, that you must use note of interrogation, or that means কোশ্চেন মার্ক। ইউ হ্যাভ টু ইউজ কোশ্চেন মার্ক আফটার ফিনিশিং ইউর সেন্টেন্স। তোমাকে অবশ্যই কোশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হবে যখন তুমি বাক্যটাকে শেষ করবে। ওকে, ইউ হ্যাভ টু ইউজ কোশ্চেন মার্ক টু ফিনিশ আফটার ফিনিশিং ইউর সেন্টেন্স। ওকে, দে ওয়ার্ক ইন দ্য ফিল্ড, ইন দ্য ফিল্ড নিচে আন্ডারলাইন আছে, দ্যাট মিনস তারা কোথায় কাজ করে। আনসার ইজ হোয়ার ডু দে ওয়ার্ক, তারা কোথায় কাজ করে। ডু ইউজ করেছি আমি, কেন ডাজ ইউজ করি নাই, ডাজ কেন ইউজ করি নাই, ডু কেন ইউজ করেছি। এই জন্য আনসার ইজ দ্যাট, উত্তরটা হলো যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পারসন প্লুরাল, ওকে, তাই আমি এখানে ডু ইউজ করেছি। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। ওকে, নাও প্রেজেন্ট এম ইজ আর, এম ইজ আর, দিস ইজ প্রেজেন্ট টেন্স। দ্যাট মিনস এম ইজ আর প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহৃত হতে পারে, অর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সেও ব্যবহৃত হতে পারে। ওকে, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে ইজ, আই সাবজেক্ট হলে এম, অ্যান্ড থার্ড পারসন প্লুরাল হলে আর হবে। ওকে, যেমন দে আর ওয়েল, দে আর ওয়েল, তারা ভালো আছে। ওকে, দে আর ওয়েল, আনসার উইল বি how are they, how are they. Okay, they are well, well in its underline আছে। My dear learners, you have to understand clearly. Okay, I am discussing elaborately. They are well, তারা ভালো আছে। ওকে, আনসার তারা কেমন আছে। তো কেমন ইংলিশ কি? কেমন ইংলিশ হলো হাউ। ওকে, হাউ আর দে, তারা হাউ আর দে, তারা কেমন আছে। This is interrogation, question mark. You have to use, I have told already, after finishing the sentence you have to use question mark. Okay, how are they, তারা কেমন আছে। এখানে আমি ইউজ করেছি আর। আর কেন ইউজ করেছি? বিকজ দে ইজ থার্ড পারসন, দে থার্ড পারসন প্লুরাল। সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন প্লুরাল হয় তাহলে প্লুরাল ভার্ব হবে। সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ভার্ব, প্লুরাল সাবজেক্ট প্লুরাল ভার্ব, সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ভার্ব, প্লুরাল সাবজেক্ট প্লুরাল ভার্ব। ওকে, এটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবে। ওকে, নেক্সট now I am going to discuss using did. Okay, did ইউজ করে। ডিয়ার লার্নার্স, ডি অ্যাকচুয়ালি এটা কোন টেন্স? ডি ব্যবহৃত হয় পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে। ওকে, এটা মনে রাখবা, পাস্ট ইনডিফিনিট। পাস্ট ইনডিফিনিট
অতীতে কোনো কাজ হয়েছিল যার ফলাফল এখনো নেই, এটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ওকে, a deed or a work is a work which is done, যে কাজটা করা হয়েছে অনেক আগে, ওকে, যে কাজটা পূর্বেই করা হয়েছে যেটার ফলাফল বর্তমানে নেই, সেটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তো টু এক্সপ্রেস, to make W's question by giving past indefinite tense, you have to use did use করতে হবে তোমাকে, did was were, past indefinite, past continuous অর্থাৎ past tense ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, past tense দিয়ে W's question করার ক্ষেত্রে তোমাকে did was were তোমাকে ব্যবহার করতে হবে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকে তোমাদেরকে যেটা আমি দেখাবো সেটা হলো কোথায় did ব্যবহৃত হয়। যেহেতু I have divided my class, that means I have divided W's question into two sections, okay, part 1 and part 2. Today I am discussing part 1 and next I will discuss part 2. Okay, I have decided to divide the class, that means W's question, into two sections. Okay, two sections, number 1 part 2, number 2 part 2. Okay, so was where, and next in the you will get in the next time. Okay, did he went to market, সে বাজারে গিয়েছিল, মার্কেটের নিচে আন্ডারলাইন আছে। ডিয়ার লার্নার্স, লুক অ্যাট দ্য বোর্ড হিয়ার। ওয়েন্ট হলো গো, গোয়ের বি2 হলো, গোয়ের পাস্ট ফর্ম হলো ওয়েন্ট, দ্যাট মিনস দিস ইজ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তো আনসার হবে কি, আনসার লাগবে হোয়ার, যেহেতু স্থান বোঝাইছে তাহলে হোয়ার ডিড, এখানে ডিড হবে। অ্যাজ ইট এক্সপ্রেসেস স্থান, দ্যাট মিন প্লেস, যেহেতু এটা স্থান বুঝিয়েছে সেহেতু তোমাকে ডিড ইউজ করতে হবে। ওকে, অ্যান্ড ডিড হোয়ার ইউজ করতে হবে, অ্যান্ড যেহেতু পাস্ট টেন্স সুতরাং তোমাকে ডিড ব্যবহার করতে হবে। হোয়ার ডিড হি go, dear learners, look at the board and I have used already go. কিন্তু লক্ষ্য করো এখানে ওয়েন্ট আছে, কিন্তু এখানে আমি কি লিখেছি আমি এখানে গো লিখেছি। Dear learners, you have to recollect it, you have to remember all the time, যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে ডিড ব্যবহৃত হয়, ওই সেন্টেন্সে অবশ্যই ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে হবে। If any sentence takes did word, so in you must use verb 1, that means verb present form you have to use. Okay, যে কোনো সেন্টেন্সে তুমি যখন ডিড ব্যবহার করবা, ওই সেন্টেন্সে যদি ভার্ব থাকে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাইতে হবে। ওকে, তো গো হি ওয়েন্ট টু মার্কেট, এটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। কী করে বুঝলাম, তোমরা বুঝবে কী করে? ওয়েন্ট হলো গো এর পাস্ট ফর্ম হলো ওয়েন্ট, গো এর পাস্ট ফর্ম হলো ওয়েন্ট। ওকে, সো ইট ইজ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সুতরাং আই হ্যাভ টু ইউজ ডিড। স্থান বুঝিয়েছে যেহেতু, তাই আমি এখানে হোয়ার ইউজ করেছি। হি ওয়েন্ট টু মার্কেট, সে কোথায় গিয়েছিল, অ্যান্ড আন্ডারলাইন কিসের উপরে আছে, কিসের নিচে আন্ডারলাইন আছে মার্কেটের নিচে। ওকে, আমি আগেই বলেছি যে শব্দটির নিচে আন্ডারলাইন থাকবে ওই শব্দটির উপর ভিত্তি করে তোমাকে ডব্লিউএস question বানাইতে হবে। তো স্থান বুঝিয়েছে, সো আই হ্যাভ ইউজড হোয়ার ডিড হি গো। মাই ডিয়ার লার্নার্স, and today I have discussed already WS question, its meaning and its introduction of WS question, and where you will use V verb and auxiliary verb do, does, okay, and did. WS question বোঝার জন্য তোমাকে যে কাজটা করতে হবে, তোমাকে অবশ্যই WS question বেঙ্গলি মিনিংসটা মুখস্থ করতে হবে। And I hope you have written from the board with my lecture, and it is very important to remember that you must use interrogation, that means question mark after making your WS question, otherwise your answer will be incorrect. Okay, dear learners, today I have finished the first section, that means part 1 of WS question, and the next you will get, and I will deliver my lecture in the next time, part 2, taking WS question topic again. Okay, up to the day you must keep in safe and safety, and you must practice more and more
and you must memorize word meaning more and more, and you must memorize this Bengali meaning too, and write more and more, and memorize word meaning more and more, so that your vocabulary will is increased. Okay, so no more today. I am going to finish my class here. Thank you so much. May Allah bless you. Learn English and win the whole world. Thank you so much.